तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Namaste and good morning. I, Brahma Grolya, studying in grade 6, welcome you all to today's morning assembly. Give me a moment to surprise you. Om Purnamadam Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Now you might be wondering, why did I chant this shloka at the starting of the assembly instead of the end? Well, let me explain to you the literal meaning of this shloka. When we remove infinity from infinity, what remains is always infinity. Now you might be wondering, what does math have to do with today? Well, today is December 22, 2020 and it is celebrated as the birthday of the renowned Indian mathematician Mr. Srinivas Ramanujan, and it is also the Indian National Mathematical Day. On this beautiful day of Magshar Sud Atham, let us all pray to master the science of numbers and make a difference for the future generations. With this happy note, let us invite the music team to start with today's prayers. દરેક મનુષ્યના જીવનનું રથ સુખ અને દુઃખના બે પૈડા પર ચાલે છે અને આ રથને હાંકનારો ઈશ્વર હરિ છે. પછી એ સુખ આપે તોય ભલે અને દુઃખ આપે તોય ભલે. આવા સુંદર શબ્દો હરિ હળવે હળવે હંકારે આ ભજનમાં પ્રસ્તુત છે. ए भाई रे भाई रे ओ भाई रे भाई रे हरि हळवे हळवे हंकारे हरि हळवे हळवे हंकारे मारू गाडू भरेल भारे ए मारू गाडू भरेल भारे. हरि हळवे हळवे हंकारे मारू गाडू भरेल भारे मारू गाडू भरेल भारे. मैं तो लगाम दी थी हाथ हरि ने मैं तो लगाम दी थी हाथ हरि ने हरि चाहे तो पार उतारे. भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे. ओ कायानी कोठी मां बूढ़ा दुख घास भरेला छे कोईनी आतरडी माळे जेवा अवगुण युर उभरेला छे. कई कंकर ने कुसुम कटाने कई कंकर ने कुसुम कटाने पेट नो बाप पुकारे. भाई रे
ડેલી દૂર નથી, કઈ કરણી કરેલ કહી દે. બધું ઘટ્યું કઈ પુણ્ય હોય તો પંડને કાજે દઈ દે. એ સપના જેવી મૂડી નથી રે, એ સપના જેવી મૂડી નથી જે આવે હારે હારે. હર હર વિહળ વિહંગારે મારું દાડું ભરે ભારે, મારું દાડું ભરે ભારે. હર હર વિહળ વિહંગારે મારું દાડું ભરે ભારે, મારું દાડું ભરે ભારે. એ ભાઈ રે Someone has rightly pointed out that a word of encouragement during failure is worth more than an hour of praise after success. So, one has to choose his words wisely, and I hereby invite Shiv Ruparelia to narrate a short story to elaborate on these words. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई और उनको शीतल करे आपको शीतल होई. Namaste. My name is Shiv Ruparelia and today I am going to tell you a story about encouragement. My story's name is The Group of Frogs. So let's begin. As a group of frogs was traveling through the woods, two of them fell into the pit. Afterwards, when the crowd of frogs came to the pit, they saw how deep it was. So they told the two frogs that there was no hope left for them. However, the two frogs decided to ignore them and just try to jump out. Still, the other frogs were saying that you should just give up, and that they would never make it out. Eventually, one of the frogs took the heed to give up, so he just fell to his death. The other frog did not give up and tried to jump as hard as possible. And still, the other frogs were saying, just stop your pain and just die. Afterwards, the frog jumped as hard as he could and finally he made out. Then the crowd of frogs asked to him, "Didn't you hear us?" The frog said that I was deaf, so I thought you all were encouraging me all the time. So, the moral of the story is, people's words can have a big effect on others' lives. Think about what you say before it comes out from your mouth. It might be just a difference between somebody's life and death. I would like to end my story with a small quote. Most of us swimming against the tides of troubles the world knows nothing about need just a little bit of praise and encouragement and we will make the goal. Thank you. જેનું નામ સાંભળતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે, જેના વિના ગુજરાતીની સવાર મુશ્કેલ થઈ જાય, જેને મેળવવા રવિવાર જેવી રજાઓની સવાર લાઈનમાં ઊભા રહીને કાઢીએ.
હા દોસ્તો, હું એ જ આપણા અમૂલ્ય ગાંઠિયાની વાત કરી રહ્યો છું. તો ચાલો ગાંઠિયાની વાતો મારા મિત્ર નિત્યા પાણી પાસેથી સાંભળીએ. અને હા, ત્યાર પછી હું મારા મિત્ર મીત પોબારુને આમંત્રિત કરું કે આપણી આ TGS લાઈવની સફર આગળ ધપાવે. નમસ્તે, હું ધોરણ 5 નો વિદ્યાર્થી નિત્ય હપાની છું. મારી ભાષા અને લહેકો સાંભળીને તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે હું છું કાઠિયાવાડી. કાઠિયાવાડ, સોરઠ એ તો ગુજરાતની શાન છે. અહીંના લોકો મહેમાનને ભગવાન સમજે અને તેમની આગતા સ્વાગતા માટે ઘણા બધા ભોજનો પીરસે છે. માટે જ કહેવાય છે, અમારા કાઠિયાવાડમાં કોકની ભૂલો પર ભગવાન, તું બન અમારું મહેમાન, તારું એવું કરું સન્માન કે તને સ્વર્ગ ભૂલાવું શામળા. અને કાઠિયાવાડની સૌથી સુંદર વસ્તુ એટલે કાઠિયાવાડી ભોજન અને ફરસાણ. તેમાં કાઠિયાવાડી ગાંઠિયાની તો વાત જ કંઈક અલગ છે. તો ચાલો લોકપ્રિય કાઠિયાવાડી ગાયક શ્રી સાઈરામ દવે દ્વારા રચિત ગાંઠિયાનું સપાકરું આજે હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ. કૂણો ચણાનો આ લોટ ધીમો ધીમો કિલો ઢીલો ચાંદી ખુંદ એને ગુંદ નાખી તેલ પાણી માપ ઉનો સારો સારો ખારો એમાં થોડો પારો પારો નાખી ઠારો ગાંઠિયાની આગ ઉઠી છે અમાપ. તાવડો મંધાણો જ્યારે રંધાણો છે રાજભોગ બંધાણો જાય લોટ ત્યાં તો ધ્રુજ યાદ પાર ને વૃંદાણો છે ગાંઠિયાનો પ્રેમ એની ખુશ્બુથી ભીંજાણો છે એને ખાવા ભપતિ ભોપાલ. તીખા મરી હિંગ જીરું અજમાનો થયો મેળ શિવની સમાધિ છૂટી લેવા આ સુગંધ. વળેલાના માથે વારી અપ્સરાના તાલ ચૂક્યા ઢાલ મૂકી દાનોએ ખાધા અકબંધ. ઉદતી ઉલટ્યો જેવો તાવડામાં નાખ્યો તેલ ફૂલડ્યો જા ફાફડા તો શેષનાગ હટી ગયો. ઉમટ્યો છે હરેક જીવ ગાંઠિયાને ખાવા હાટું પલટ્યો છે રવિરજ વળેલાને ઝટી ગયો. ગંધ રૂવે ગાયા રોડા વળેલાના વાલા ગીત ભળેલા ગણેલા ઉભા ભૂલી નાત જાત. હળેલા હૈયેથી મૂકો મરે જાને મોમાં પછી હળેલા હું જાણે તીખા ગાંઠિયાની વાત. કટકા બટકા કરી મોમાં થયા ચટકા ઝટકામાં ભાંગી નાખી ગાળો તરી ભૂખ. દેવદાનો ઓએ જૂના ખટકાને છટકાવ્યા ઝટકાથી ફાફડાના ગટકાવ્યા સુખ. કોબી કેરી પપૈયા ને ગાજર સમારિયા ત્યાં તો ડોકા કાઢ્યા દેવતાએ મૂકી નીચે દોટ અને ચટણી કાઢીને દઈ જેવા મૂક્યા છાપા માથે ત્યાં તો પડી ઇન્દ્રની સભામાં મોટી ખોટ. ફટાફટી ફાફડાની લાવો લાવો બટ્ટા જટી સટાસટી ભરી ભરી પડી જલેબીની બૂમ અને બ્રહ્માજીએ મોંમાં મૂકી જલેબી વખાણી ત્યાં તો કટોકટી સર્જાણી પૃથ્વી માથે ધૂમ. અને લક્ષ્મીપતિએ મોંમાં ગાંઠિયા ઓગાળ્યા પછી લાખોપતિ ખાસે એવા દીધા છે આશીષ. નારદે વખાણી ચિપ્સ ભેગી ચાએ આવી ત્યાં તો લાડ પડી મોઢામાંથી પેટે પાડી ચીસ. સવારે બપોરે રાત્રે ગાંઠિયા જે ખાઈ આવે નહીં એને માથે જમ કેરો માર. કાઠિયાવાડી ખાતા ખાતા ગાય ગાંઠિયાનું ગીત સાથે સાથે ઉગે ગાંઠિયાની માથે પ્યાર. તો ચાલો હું ઈ ગાંઠિયાની મજા લઈ જ લઉં. ઓય વાહ, મજા પડી ગઈ. તો ચાલો મારી સાથે તમે પણ ગાંઠિયાની મજા લઈ જ લ્યો. આભાર. Namaste and a very good morning to one and all present here. My name is Meet Pobaru, the host of the next part of assembly. मैं एक अचंबो डीठो में घर घर कृष्ण कन्हैयो, हृदय हृदय में राधा डीठी, हूँ मुग्ध बनियो नरसैयो. मैं एक अचंबो डीठो. કૃષ્ણના આજે આપણે કોણ નથી ઓળખતા, પછી એ ગોકુળના કાના હોય કે દ્વારકાના રાજા શ્રી કૃષ્ણ કે કુરુક્ષેત્ર ઉપર ઉભેલા અર્જુનના ગુરુ કે સારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ જેટલી મધુરમય વાંસળી વગાડે છે એટલું જ સારું સુદર્શન ચક્ર પણ ચલાવે છે. તો ચાલો આજે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જીવન ગાથાના થોડાક અંશો મધુર ભટ્ટના મુખે સાંભળીએ. નમસ્તે. ગઈકાલે મારા એક મિત્રનો ફોન આવ્યો હતો. તેને મને ફોન પર કહ્યું કે યુટ્યુબ ચેનલ છે
જેના ઉપર એરિક થોમસ ને ટોની રોબિન્સના ખૂબ જ સારા મોટિવેશનલ વિડીયોઝ છે. તું પણ જોજે, તને ખૂબ જ મોટિવેશન મળશે. ત્યારે મને એક વિચાર આવ્યો કે આપણે પશ્ચિમના લોકોથી કેટલા પ્રભાવિત છીએ. આપણે તો 21st સેન્ચુરીના યુથ. ભારતની સંસ્કૃતિમાંથી આપણને શું શીખવા મળે, શું મોટિવેશન મળે? ભારતમાં તો પૂજા પાઠ અને ભગવાનમાં માનવાવાળા વધારે. બટ વી ડોન્ટ બિલીવ ઇન પૂજા પાઠ ઓર ભગવદ્ ગીતા ઓર શ્રી કૃષ્ણ. તો મિત્રો, આજે મારે 5000 વર્ષ પહેલાના શ્રી કૃષ્ણના જીવનની વાત કરવી છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધૂનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે સંભવામિ યુગે યુગે. કૃષ્ણ નામ સાંભળતા જ એક અલગ જ મજા, એક અલગ જ મિજાજ અને એક અલગ જ મસ્તી જાગે. આ એ જ કૃષ્ણ છે જેને આપણે યુધેશ્વર પણ કહીએ છીએ અને યુથેશ્વર પણ કહીએ છીએ. વિશ્વભરના સાહિત્યની અંદર મુરલી ધારણ કરનાર આવું એક જ પાત્ર છે જેના નામે 2 ઘટના નોંધાયેલી છે, ચીર હરવાની અને ચીર પૂરવાની. બંને પૂર્ણ રીતે વિરુદ્ધાર્થ દર્શાવે છે, છતાં આ બંને અંતિમોની વચ્ચે ઊભો રહેલો સંતુલનનો લય એટલે શ્રી કૃષ્ણ, જેણે વૃંદાવનની અંદર રાસલીલા રચી છે, જેણે બાંસુરીના તાલે ગોપીઓને નચાવી છે. એ કૃષ્ણએ જેટલા યુદ્ધ કર્યા છે તેમાં બેહિસાબ કપટ પણ કર્યું છે. હસ્તિનાપુરમાં તો એટલું કપટ કર્યું ને કે દુર્યોધન મરતી વખતે તેમના કપટનું લિસ્ટ લઈને બેઠો તો ત્યારે સાક્ષાત દેવતાઓએ દુર્યોધન પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. દુર્યોધને લિસ્ટ ગણાવી દીધું ને કૃષ્ણ ચૂપચાપ ઊભા રહ્યા. પણ વિચારવાની વાત તો એ છે કે એમને જેટલી બી ચાલાકીઓ અને કૂટનીતિઓ કરી તેમાંનો એકનો પણ ફાયદો તેને પોતાના જીવનમાં નથી લીધો. આ કર્મ માત્ર ને માત્ર ધર્મ સંસ્થાપનાર્થે કર્યું છે. સપ્તરંગી મોરપીંછ માથા પર અમસ્તું નથી મૂક્યું એમણે, એ તો તેમનું ફેશન સ્ટેટમેન્ટ છે. બધા મુગટ પહેરીને બેઠા હોય ત્યારે એક વધારાનો મુગટ પહેરીને બેસો તો એમાં ફાયદો શું થાય? મુગટ ભેગો મુગટ દેખાય પણ નહીં. પણ એક રસ્તે પડેલું મોરપીંછ તમે મુગટ ઉપર મૂકી દો ને તો એ તમારું સ્ટાઇલ આઇકોન થઈ જાય ને પછી 50 કે 5000 રાજાઓની વચ્ચે લોકો મુગટ ના શોધતા હોય સોનાનું, પણ એના પર લહેરાતું મોરપીંછ શોધતા ફરે. આ છે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ એફર્ટલેસલી એટલા કામ કરે છે ને એટલે આપણને થાય કે આમાં શું. કોઈ પણ સારો ક્રિકેટર હોય ને તે આપણને ખબર જ નહીં પડવા દે કે તેને કેટલી મહેનત કરી છે ક્રિકેટનો શોટ ફટકારવામાં, અને એફર્ટલેસલી સિક્સર લગાવી દે. એટલે આપણને થાય કે આ તો બહુ સરળ છે, પણ એ જ પીચ ઉપર આપણે રમવા જઈએ ને તો આપણને દડો પણ ન દેખાય. યુવાનો, વિચાર કરો કે અર્જુન વિષાદ યોગ ઉપર જે કવિઓમાંના મહાકવિઓ કવિતાઓ લખી ગયા તે કૃષ્ણ વિષાદ યોગ ઉપર તો કોઈ ચર્ચાઈ નથી કરી શક્યું. અર્જુને મહાભારતમાં પોતાના પિતામહને મારવાના હતા તો કૃષ્ણએ પણ 16 વર્ષની ઉંમરે પોતાના સગા મામાને મારવાના હતા. કૃષ્ણએ પણ અનુભવ્યો હશે ને તે વિષાદ કે પોતાના સગા મામાને કેમ મારવા, પણ માર્યા. અને મથુરાનું સિંહાસન જ્યારે લેવાની વાત આવી ને ત્યારે તેમણે તો એમ કહી દીધું કે હું તો ભાઈ ગોવાળિયા ભેગો મોટો થયો, મારે તો હજી જ્ઞાન મેળવવાનું છે, વિકાસ કરવાનો છે, એટલે હું અવંતીપુર જઈને સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભણવા જતો રહીશ. સાહેબ, આ એ કૃષ્ણ છે જેને મથુરાધિપતિ થવાનું પસંદ નથી કર્યું, મધરાધિપતિ થવાનું પસંદ કર્યું છે. વિશ્વભરની અંદર આપણને અનેક પ્રકારના ઈશ્વરો પૂજાતા જોવા મળે, પણ 2 પ્રકારના ઈશ્વર બીજે ક્યાંય નથી પૂજાતા. એક તો નાચતો ઈશ્વર
પણ એ આપણા ભારતમાં જોવા મળે છે. નટરાજ કૃષ્ણ નાચતા ઈશ્વરની પૂજા. અને બીજું સ્વરૂપ તે ઈશ્વરનું બાળ સ્વરૂપ. બાળ સ્વરૂપે ઈશ્વર બીજે ક્યાંય નથી પૂજાતા. ઈશ્વર તો પરિપક્વ હોય, ઈશ્વર તો આપણો બાપ પિતા. પણ આ કૃષ્ણ તો તમારા ખોડામાં રમતો લાલો, તમારું બાળક, તેના તોફાન, તેની મજાક, તેની શરારત, વાત જ ના પૂછો. જેમની પૂજા ના થાય, જેમને પ્રેમ પણ થાય, જેમને વાલથી ભેટી પડાય, જેમના ચરણ ના દેખાય આપણને, પણ જેમનું હૃદય દેખાય, એવો ઈશ્વર તે કૃષ્ણ. જેલની અંદર જન્મ થાય, મેટર્નિટી હોસ્પિટલમાં નહીં, પહેલી જ રાતે પોતાની સગીમાંથી દૂર થવું પડે, તોફાની રાતે ટોપલામાં સફર કરવો પડે, બીજા મા બાપ સાથે રહે, ત્યાં તોફાન મસ્તી કરે, ગોવાળિયા બને, ધૂળમાં રમે, રાક્ષસો સામે લડે, 16 વર્ષની ઉંમરે પોતાના સગા મામાને મારે, પોતાનો પેલો પ્રેમ મૂકીને ઉપર ને ઉપર ને ઉપર જ ચડતા જાય. દ્વારકા જાય મથુરા મૂકીને, ત્યાં પોતાનો પુત્ર પ્રદ્યુમ્નને કોક રાક્ષસ ઉપાડી જાય, પોતાના ઉપર સમંતક મણીનું આડ આવે, તેમાં રીંછ સાથે લડે અને એમાંથી જામવંતી મળે સાહેબ, જે પોતે આટલું દુઃખ વેઠે, પીડા વેઠે ને વેઠીને પણ બીજાને સ્મિત આપે, બીજાને ગીત આપે, બીજાને સંગીત આપે, નૃત્ય આપે, હાસ્ય આપે અને પોતાના જન્મદિવસ પર હજારો વર્ષ પછી પણ એક ઉત્સવ કરવાનો મોકો આપે. એ જ ઇન્સાનથી ભગવાન બનવાની અને માનવથી દેવતા બનવાની પ્રક્રિયા છે. એ જ ગોપીઓનો વાલો શ્રી કૃષ્ણ છે. તો મિત્રો, જીવનમાં સૌપ્રથમ પુરુષાર્થ, પછી પ્રાર્થના અને પછી સારા ફળની અપેક્ષા. ભારત સંસ્કૃતિમાંથી આપણને એ જ શીખવા મળે છે. ભારત યુવાન ચિત્તોનો દેશ છે. જો તમે બધાય ભગવાન કૃષ્ણના સંદેશને જીવનમાં ઉતારશો તો દુનિયા તમારી જાહેરાત કરશે, તમારે નહીં કરવી પડે. જય શ્રી કૃષ્ણ. Now let us hear the point to socho from Nitya Ganatra. एक बार एक आदमी रेगिस्तान में खो गया था। वह बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। उसको बहुत प्यास लगी थी और उसकी बोतल का पानी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था। घनी धूप में उसे कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। उसने अपनी आंखों को रगड़ा। उसे लगा कि ये शायद एक भ्रम होगा, मगर नहीं, हकीकत में सामने एक झोपड़ी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के अंदर जाकर उसने पानी की तलाश की और वहां उसे एक हैंडपंप नजर आया और वह सोचने लगा कि अब उसकी प्यास छिप जाएगी। थोड़ी देर पंपिंग करने के बाद वह थक गया, मगर पानी की एक बूंद तक न निकली। वह निराश हो गया और जमीन पे बैठ गया। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी हुई बोतल पे गई जो पानी से भरी हुई थी। वो बोतल की तरफ लपका और जब उसने बोतल को हाथ में लिया तो तब उसे पता चला कि बोतल के साथ एक पर्ची भी है। पर्ची में लिखा था कि इस बोतल के पानी का इस्तेमाल उस हैंडपंप को चलाने के लिए करना। फिर उस आदमी की उलझन और बढ़ गई। अब वो एक चौराहे पर खड़ा था। उसके मन में बहुत से प्रश्न आ रहे थे, जैसे कि मैं ये पानी पीऊं या ना पीऊं? क्या पता पानी डालने के बाद हैंडपंप नहीं चला तो? क्या पता कि ये किसी का मजाक हो? क्या पता कि जमीन में पानी सूख गया हो? ऐसे प्रश्न उसके मन में आते रहते थे। थोड़ी देर कश्मकश में रहने के बाद उस आदमी ने धैर्य के साथ फैसला किया कि वह इस बोतल के पानी का इस्तेमाल उस हैंडपंप को चलाने के लिए करेगा। फिर उसने अपने कांपते हुए हाथों के साथ और भगवान का नाम याद करके हैंडपंप में पानी डाला और जोर से हैंडपंप को चलाने लगा। थोड़ी ही देर बाद हैंडपंप में से जर जर करके पानी की आवाज आई और उसकी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा पानी हैंडपंप में से निकला। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उसने अपनी प्यास बुझाई।
अपने बोतलों में भी पानी भर लिया। उसने पर्ची में कुछ और भी लिखना चाहा, इसलिए वह पेन के लिए इधर उधर झोपड़ी में ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे पेन के साथ एक नक्शा मिला। नक्शे में लिखा था कि यहाँ से इतनी दूर एक सड़क है जहाँ से ये रेगिस्तान खत्म होता है। सड़क तो बहुत दूर थी, मगर अब उसे पता चल गया कि यहाँ से अब कितनी दूर एक सड़क है और कौन सी राह उसे पकड़नी है। उसने पानी का पर्याप्त संग्रह इकट्ठा कर लिया। जाते जाते उसने पर्ची में कुछ और भी लिख लिया। उसने लिखा कि मेरा विश्वास करना, ये काम करेगा। उसने फिर बोतल में पानी भरकर अपने रास्ते चल पड़ा। इतनी मुश्किल घड़ी में भी उस आदमी ने धैर्य के साथ फैसला किया। वो चाहता तो उस बोतल के पानी को पीकर वहां से चला जाता, मगर उसने अपनी तार्किक सोच पर लगाम लगाकर कर्म किया और विश्वास की छलांग लगाई। हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती है जहां हमें आर्य पार के निर्णय लेने पड़ते हैं। वहां हमें हमारी मन की स्थिरता सही निर्णय लेना सिखाती है। उस आदमी ने भी पहले कुछ देने की हिम्मत दिखाई और बाद में उसे कई गुना ज्यादा वापस मिला, मगर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि पहले हमें कुछ देने की पहल करनी पड़ेगी। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? पॉइंट 2 सोचो। धन्यवाद। India is a land of cultures and religions. We celebrate all the festivals of all the religions wholeheartedly. That's why I'm proud to say I'm an Indian. Let us honor it by rising up for the national anthem. Assembly Savdan. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Assembly Vishram. Thank you all for giving us your precious time and watching this assembly. નમસ્તે. હવેલી બંધાવી દઉં શ્રીજી તારા નામની, ધજાઓ ફરકાવી દઉં હરિ તારા ધામની. એટલે એમાં મોટો વિશાળ બંગલો ચણાવવાની વાત નથી, પરંતુ સ્નેહની રેતી, ભાવની ઈંટ અને શુદ્ધ લાગણીઓ રેડી અને હરિનામની હવેલી ચણવાની વાત છે. નિર્ગુણોનો ત્યાગ કરવાની વાત છે. એટલે આમાંથી શીખવા એ મળે છે કે જો મન શુદ્ધ હશે, મનમાં શુદ્ધ ભાવનાઓ હશે, તો ઈશ્વર આપોઆપ જ મન નામના મંદિરમાં સ્થાપિત થશે. તો આવો સાંભળીએ હવેલી બંધાવી દો. हवेली
શ્રીજી તારા નામની આવેલી બનાવી દઉં શ્રીજી તારા